So when we look into the relative efficiency of fiscal and monetary policy, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് the efficiency of any policy, fiscal ആണെങ്കിലും monetary ആണെങ്കിലും, the effectiveness actually depends on the slope of IS and LM curve. Okay, IS curve-ൻ്റെയോ LM curve-ൻ്റെയോ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് effectiveness of any of these policies would differ. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി fiscal policy impact on the okay, IS curve. Before that, actually, I want to introduce you to this concept of crowding out. So, what's important is നമുക്ക് ആ ഒരു mechanism ഓർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ yeah, it will be easier for you. Okay, so let's assume there is an initial equilibrium where IS1 and LM meet at this point E. So the national income is Y1 and the rate of interest is R1. And if there is an expansionary fiscal policy, what will happen? The IS curve will shift to rightwards. There is an expansionary fiscal policy, and from IS1, the IS curve shift to right side and it becomes IS2. And let's see, expansionary fiscal policy there is a change in government expenditure from E to K. This much impact has been generated out of that expansionary fiscal policy. And if we do not think of the further mechanisms but just focus on the initial thing, we can see that the interest rate is R1. Okay, at the interest rate of R1, following the change in expansionary fiscal policy, the equilibrium would shift to K because IS curve shift ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So the impact would be, see, that is not equilibrium. I'm not saying it is equilibrium. What I'm saying is the resultant increase could be Y3 here, isn't it? അത് increase ചെയ്ത് Y3-ലെത്താം if the interest rate was remaining at R1. Okay, പക്ഷേ that doesn't happen. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, when the expansionary fiscal policy increases the national income, let's assume initially അത് Y3-ലോട്ട് increase ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക, what would happen? As a result of the increase in national income, there will be an increase in demand for money because money demand ഇൻകത്തിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. There will be an increase in money demand in the money market. When money demand increases, given the money supply, money marketil ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, the LM curve is remaining the same. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? Given the money supply, the money demand increase, interest rate കൂടും. Okay, that is what was shown here. Money supply increase ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും LM curve could have shifted to this side. ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ given interest rate മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. Given interest rate മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ നാഷണൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? മണി സപ്ലൈ കൂടിയില്ല, പക്ഷെ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടി. So what happened? Interest rate increases to R2 and the equilibrium is at B. Actually, ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ the possible increase of Y3 is not attained because as the interest rate increases to R1, the investment would be affected. Interest rate കൂടുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ ഈ ഇൻക്രീസ് interest rate affect ചെയ്യും. So that will come to this level. ആ in private investment increase എന്ന് പറയുന്നത് is lesser than what it could have been. Interest rate R1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാമായിരുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിക്കഴിയുമ്പോഴുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ the government expenditure increases, അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ കൂട്ടുകയും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർലി അതിന് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഈ expansionary fiscal policy originally with the effect of multiplier could have resulted in a
much higher increase in national income could be to the Y3 level. പക്ഷേ Y3 level വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ there is this crowding out effect due to the increase in interest rate. And ഇത് എത്രത്തോളം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, the extent of the crowding out effect and the resultant counter effect on national income generation is based on interest elasticity of investment. ഈ ഫാക്ടറിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു. ഫ്രം R1 ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ടു R2 അല്ലെങ്കിൽ R3 വലിയൊരു രീതിയിൽ കൂടി. പക്ഷേ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വ്യത്യാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടായാലും that will not affect the investment. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if this IS curve was vertical, അതൊരു vertical IS curve ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴോ എത്രത്തോളം ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായോ അത്രയും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദ ബേസിക് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫാക്ടർ ഹിയർ ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻ IS curve. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സിനാരിയോ ആണ് ഇത്. ഹിയർ ദ IS curve ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? IS curve ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് interest elasticity is 0. It is totally inelastic. Inelastic ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് whatever is the initial increase in government expenditure. IS curve shift ചെയ്യുന്നത് following an expansionary fiscal policy ആണ്. There is an increase in government expenditure and whatever ഈ delta G നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആ initial increase in ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. ഇനിഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം ഇവിടെ കൂടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഐ റിയലി ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഡെറിവേഷൻ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി കാരണം ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് ഇൻ നാഷണൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ അത്രയും എക്സ്ട്രാ വരുന്നു. അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ടു Y1 and also see interest rate increases to R1. അതായത് ഫിസ്ക്കൽ എക്സ്പാൻഷണറി പോളിസിയെ തുടർന്ന് there is an increase in എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം. ആ നാഷണൽ ഇൻകം ഇനി ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. when there is an increase in Y that will have an impact on money demand. LM കർവിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടുന്നു. പക്ഷേ ആസ് വി ക്യാൻ സി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഒന്നും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. സോ ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അതാണ് ഈ R0 to R1. സോ R0 increases to R1. പക്ഷേ ആസ് ദ IS curve is inelastic അഥവാ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറവാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ട് ദ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം Y0 to Y1. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്. ഇനി ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ IS curve ഈസ് എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്, അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് IS curve ആണ്. IS curve മാക്സിമം ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഫോർ എ വെരി മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെസ്പോൺസ് ഹെവിലി. ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നാൽ തന്നെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെ, അതായത് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ,
initially you can see IS0 ൽ നിന്നും IS1ലേക്ക് when there is an expansionary fiscal policy, delta G would be same. പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് ഈ IS എത്രത്തോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നോക്കാം. ഇവിടെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് മച്ച് ലെസർ. സോ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് even though the IS curve is shifting to right side, indicating an expansionary fiscal policy, the change in national income is much lesser because നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം മെക്കാനിസത്തിൽ R0ൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ടു R1 ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് എ മൈന്യൂട്ട് ഇൻക്രീസ്. വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ദ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹ്യൂജ്. ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയാൽ തന്നെയും വളരെ കൂടുതലായ രീതിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോണമിയിലെ ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എത്ര തന്നെ അതായത് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 1000 കോടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 1000 കോടി തന്നെ കുറയും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം ഒരു ഇഞ്ച് പോലും കൂടത്തില്ല. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ ദ ഗവൺമെൻറ് വുഡ് ട്രൈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് an expansionary fiscal policy. ഗവൺമെൻറ്റിന് നാഷണൽ ഇൻകം കൂട്ടണം എന്ന് താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ IS കർവ് വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നാഷണൽ ഇൻകം കൂടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് മച്ച് ഹയർ. അതാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള IS കർവ് കാണിക്കുന്നത്. IS കർവ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫ്ലാറ്റൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ കോഡ് ഹൗ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ. ഓക്കെ, അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു? ഗവൺമെൻറ് എത്ര തന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെൽറ്റ G കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും നാഷണൽ ഇൻകത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈസ് മച്ച് ലെസർ ബിക്കോസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഇത്രയും വരേണ്ടതായിരുന്നു. കണ്ടോ, IS1 R0 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ given the initial interest rate when the expansion happens, originally ഈ ഒരു Y3 ലെവലിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന സ്പോട്ട് Y3 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഇത്രയും Y3 to Y1 ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം Y0 to Y1 വളരെ മിനിമലാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയത്ത് എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എഫക്റ്റീവ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി കേസാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഈസ് ദ IS കർവ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇലാസ്റ്റിക്. അത് ഇനിലാസ്റ്റിക് അല്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഫ്ലാറ്റ് ആസ് ദിസ് വൺ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻസ്. ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. IS0 ഇസ് ദ ഇനിഷ്യൽ IS കർവ്. ISLM മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം Y0 ആണ്. Y0 നാഷണൽ ഇൻകം, R0 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ഗവൺമെൻറ് ഡെൽറ്റ G എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ടോട്ടൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് Y1 ആണ്. അവിടെ നോക്കുക, R0 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ IS1 ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാൻ യു സീ ദിസ് പോയിന്റ്? ഇത്രയും നാഷണൽ ഇൻകം കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ Y1 തൊട്ടടുത്തായിട്ട് Y2 എന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലോട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കൂടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ R0 എന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. R0 ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ടു R1. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം നാഷണൽ ഇൻകം Y1 ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് R0 വാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മണി സപ്ലൈ കൂട്ടി എങ്ങാനും നമ്മൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു Y2 ഇക്വിലിബ്രിയം വന്നേനെ. ആ Y2 to Y1 ആയേനെ എന്ത് നമ്മുടെ ഈസ് ദ ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് എഫക്റ്റ്. കാരണം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിൽ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മച്ച് ലെസർ, ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് കർവ് അല്ലല്ലോ. ഇത് അത്രയും അധികം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറവാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് IS കർവ് അഫക്റ്റ് ദ എഫക്ട് ദ ഫിസിക്കൽ പോളിസി. അതായത് സെയിം എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഗവൺമെൻറ് ഫോളോ ചെയ്താലും അത് എക്കോണമിയിൽ എത്രത്തോളം നാഷണൽ ഇൻകം കൂട്ടും എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എക്കോണമിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്, ഗവൺമെൻറ് എത്ര എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും. ബിക്കോസ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദർ ഈസ് സീറോ ക്രൗഡിങ് ഔട്ട്. പക്ഷേ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഫ്ലാറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പകുതിയോ അതിൽ താഴെയോ പോലും നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടോ കൂടുതലായിട്ടോ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചു. സോ നാഷണൽ ഇൻകം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ IS കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now I want to show you how monetary policy is going to be എന്താണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഓൺ നാഷണൽ ഇൻകം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എങ്ങനെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ IS കർവിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇനി വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ സെയിം തന്നെ, അതായത് IS കർവിൽ മോണിറ്ററി പോളിസിയെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്നാണ്. ഹിയർ അഗൈൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത 3 സിറ്റുവേഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് IS കർവ്. വി ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ടോട്ടലി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഹൈലി ഫ്ലാറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു IS കർവ് പരിഗണിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റീപ്പർ IS കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവിടെ സ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിലെ പ്രത്യേകത, ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ നേരെ മണി സപ്ലൈയിലെ വ്യത്യാസമാണ്. മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ മോണിറ്ററി എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി കോൺട്രാക്ഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കാം. When there is a monetary expansion in the economy, that means the money supply in the economy, if it is getting increased, എന്ത് സംഭവിക്കും? We know when the money supply in the economy is increasing, that will cause rightward shift in the LM curve. So given നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു IS കർവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ when the money supply from here the initial equilibrium is IS0 LM0 and they are meeting at this point where the interest rate is R0 equilibrium interest Y0 നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി വോണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം. എന്താ അവരുടെ ടാർഗറ്റ് എന്തു തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ദേ ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ മണി സപ്ലൈ. എന്ത് സംഭവിക്കും? LM curve will shift to right side and here the interest rate would fall to R1. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ്? മണി സപ്ലൈ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മണി സപ്ലൈ കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം, മണി സപ്ലൈ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്ന മെക്കാനിസം LMൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനിവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. സോ when the money supply is increasing, the interest rate fall from R0 to R1. Okay, then generally what should happen? IS curve
ഫ്ലാറ്റൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അഥവാ investment of in the economy, if the investment in the economy was interest elastic, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടണം, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഹിയർ യു സീ ദ IS curve is a vertical curve indicating the interest elasticity is 0. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whatever the interest rate in the economy is, the investment is not going to increase. Private investors, നിങ്ങളിപ്പോൾ 0 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ അതാണ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇന്ന് 10% ഉള്ളത് 15% ആയി എന്ന് വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയുന്നുമില്ല, അതാണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ചേഞ്ചിങ്. യു സി, നാഷണൽ ഇൻകം Y0 ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? The monetary policy is ineffective here. Ineffective എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? മോണിറ്ററി പോളിസി എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു, പക്ഷേ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് വൈ? ബിക്കോസ് ദ IS curve was vertical, showing that interest elasticity is 0. Totally interest inelastic ആണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. Now let's see what if the IS curve was comparatively flatter. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്ലാറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു IS curve ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? The interest elasticity of investment is much higher. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ പോലും അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എഫക്റ്റ് ഇസ് മച്ച് ഹയർ. ഓക്കെ, അവിടെയും ഇനിഷ്യൽ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ IS0 ആൻഡ് LM0 ആണ് ഇനിഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. Y0 നാഷണൽ ഇൻകം ഇനിഷ്യലി ഉണ്ട്, R0 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇനിഷ്യലി ഉണ്ട്. മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ മണി സപ്ലൈ ആൻഡ് മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസസ് ടു മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് LM curve shift rightward, and as a result the interest rate falls to R1. And you see here ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹാസ് ഫാളൻ എ ബിറ്റ്, പക്ഷേ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് മച്ച് ഹയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് അവിടെ IS curve ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. IS curve ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനോട് വളരെയധികം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് മച്ച് ഹയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ R0യിൽ നിന്ന് R1 ഒരു മൈന്യൂട്ട് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വന്നാൽ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം വുഡ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം Y0 to Y1. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് when the IS curve is comparatively flatter, monetary policy is much effective. Monetary expansion ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കും, നാഷണൽ ഇൻകത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി എഫക്റ്റീവ്. നമുക്ക് ഫർദർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് when the interest elasticity is comparatively better എന്നല്ല lesser എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ IS curve സ്റ്റീപ്പർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് മച്ച് സ്റ്റീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് മച്ച് ലെസർ. ഓക്കെ, മച്ച് ലെസർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അതിന് റെസ്പോൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. സോ from the initial equilibrium, R0 interest rate and Y0 national income, when monetary expansion happens and the LM curve shift to LM1, the interest rate has fallen from R0 to R1, which is a substantial fall, but you can see that the increase in national income is kind of much lesser. Y0യിൽ നിന്ന് Y1 നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ the change is not substantial. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത്രയും അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നാൽ പോലും വളരെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ എക്കോണമി കൂടുന്നുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി എഫക്റ്റ് ഓൺ എന്താണ് ദ എക്കോണമി, മോണിറ്ററി പോളിസി എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ IS കർവിന്റെ സ്ലോപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. IS കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനിലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
IS curve vertical ആയിരിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്ത് അത്ഭുതം നടന്നാലും there won't be any change in investment and the national income will not increase. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസി കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് if IS curve is flatter, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നല്ലോണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇഫ് യു ആർ എൻഗേജിങ് ഇൻ എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസിക്കൽ മോണിറ്ററി പോളിസി, if you engage in expansionary monetary policy, there will be, even for a minute reduction in interest rate, there will be a substantial increase in the national income. Okay, so there it now നമുക്ക് ഈക്വലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ എ മോണിറ്ററി പോളിസി വി ക്യാൻ കോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നാഷണൽ ഇൻകം. സോ അവർ ബേസിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വുഡ് ബി ടു ഇൻക്രീസ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം. ഇനി മോണിറ്ററി പോളിസി വഴി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സി ഇഫ് വി ആർ ഫോളോയിങ് എൻ എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി, വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ? മണി സപ്ലൈ വുഡ് ഇൻക്രീസ്. മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വുഡ് ഫോൾ. ഗിവൺ ദ മണി ഡിമാൻഡ്, മണി സപ്ലൈ കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വുഡ് കോസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുമല്ലോ. സോ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കൂടാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ an expansionary monetary policy can affect the national income. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ ദ LM curve is, LM curve-ൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി എഫക്റ്റീവ് ആവാം, ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആവാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ മണി ഡിമാൻഡിനെ പറ്റി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. മണി ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ MD is equal to KY minus HI എന്നായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡും ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഗിവൺ ദാറ്റ് നൗ ലെറ്റ്സ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. നമുക്ക് ഇഫ് ഇനിഷ്യലി ഗിവൺ ദിസ് IS curve, LM curve ടോട്ടലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി ഡിമാൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ LM curve-ൽ നമ്മൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. LM is about money market equilibrium. സോ LM curve-ൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മണി സപ്ലൈയും മണി ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. സോ ഹിയർ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് LM curve is showing the ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ LM curve പരിശോധിക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ LM curve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് 0 ആണെന്നാണ്. KY minus HI എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ I 0 ആണ്. മനസ്സിലായോ? സോ ദ മണി ഡിമാൻഡ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. സോ വെൻ ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി, LM curve shift rightward and there will be an increase in the money supply. So when there is an increase in money supply, interest rate to fall ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, but the interesting part is whatever happened to the interest rate, it is not affecting the money demand. It is only affecting the investment. So what happens? Initial equilibrium ഈ point ആണ്. IS0 is equal to LM0 and R0 is the interest rate, Y0 is the national income. Expansionary monetary policy means LM shift to right side and the new LM curve shift IS0 at this point. Interest rate falls to R1. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Money supply increased without any change in money demand and resultant national income is increasing to Y1. Okay, national income Y1 ആയിട്ട് increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That means expansionary monetary policy is effective at this point. എന്തുകൊണ്ട് effective ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണി ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മണി ഡിമാൻഡിനെ കൂട്ടുന്നില്ല. അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക. What would happen? Then investment cannot increase and take national income to this level.
Y1 ലെവലിലോട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം വരില്ല ഇഫ് ദ മണി ഡിമാൻഡ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്. കാരണം എന്താണ്? മണി സപ്ലൈ കൂടുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സ്പെക്കുലേഷനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന കാശാണ്. അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യൽ ഫോൾ നമുക്ക് എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അത് വിൽ ഗെറ്റ് ടേക്കൺ ബാക്ക് ടു സം ലെവൽ. അവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ LM കർവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സീറോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ മണി ഡിമാൻഡ്. ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽസിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണവും ഇതാണ്. ബിക്കോസ് ക്ലാസിക്കൽസ് ഡിഡ്ന്റ് സീ ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ്. മണിക്ക് അവരാകെ കണ്ട ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡു പീപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് മണി ഇൻ ക്ലാസിക്കൽസ്? ജസ്റ്റ് ടു സ്പെൻഡ്, ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നാലും ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് എഫക്ട് ദ, അതിനൊരു അസറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല ക്ലാസിക്കൽ റേഞ്ചിൽ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറയും, ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയും, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ LM കർവ് വെയർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഈസ് സീറോ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മോണിറ്ററി പോളിസി ഈസ് ക്വൈറ്റ് എഫക്റ്റീവ്. മോണിറ്ററി പോളിസി പൊതുവെ ക്ലാസിക്കൽസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. മോണിറ്ററിസ്റ്റുകളും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിക്കൽസിനേക്കാൾ ഉപരി നിയോ ക്ലാസിക്കൽസ് അഥവാ മോണിറ്ററിസ്റ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദേ സീ ഇറ്റ്. വെൻ ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി, മണി സപ്ലൈ കൂടുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നു, ക്ലിയർലി നാഷണൽ ഇൻകം കൂടുന്നു. ബിക്കോസ് കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മണി ഡിമാൻഡ് അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ LM കർവ്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഹൈലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മണി ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി, ഇത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം, നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് റീജിയൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പക്ക ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ല കാണിക്കുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് ഇസ് ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക്. ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് സീ, IS0 is the initial IS curve and LM0 meet IS0 at this point, and R0 is initial interest rate, Y0 is initial national income. And when there is an expansionary monetary policy, what happens is clearly LM curve shift to rightward. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് മണി സപ്ലൈ കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ മണി ഡിമാൻഡ് ഹൈലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്കും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദ LM കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വുഡ് ഫോൾ. ഇവിടെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ that change in, that fall in interest rate would cause an increase in money demand. Money demand നമ്മൾ KY മൈനസ് HI എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ I is the interest, H is the interest elasticity of money demand. That is much higher എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് മച്ച് ഹയർ. ആൾക്കാർ അസറ്റായിട്ട് മണിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് മച്ച് ലാർജർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഒരു ചെറിയ fall in ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ദേ വാണ്ട് ടു കീപ് മാക്സിമം മണി വിത്ത് ദം ടു ബൈ ദ ബോണ്ട്. അത് മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഡിമാൻഡ് മോർ മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി കണ്ട രീതിയിൽ ഫോൾ ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഫോഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. മണി ഡിമാൻഡ് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫർദർ കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് fall in ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലെസർ and the resultant increase in national income is also much lesser. കാരണം എന്താണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ്. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് the level of investment that is induced by this reduction in interest rate is much lesser. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ
ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫർദറായിട്ട് ഒരുപാട് കൂടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ഓൾസോ മച്ച് ലെസർ. ഓൾസോ ഓർക്കുക, why it happens, because interest elasticity of money demand is much higher. Okay. And as a result, expansionary monetary policy is least effective here. ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാലും മോണിറ്ററി പോളിസി എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മണി സപ്ലൈ കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ഓൾസോ മച്ച് ലെസർ. ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ മണി ഡിമാൻഡ് ഹൈലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആവും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് എല്ലാവരും കയ്യിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡിന് വേണ്ടി മണി സൂക്ഷിക്കും. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കനോട്ട് ഫോൾ ബിയോണ്ട് ദിസ് പോയിന്റ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഈസ് ടോട്ടലി ഇൻഎഫക്റ്റീവ്. അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര മോണിറ്ററി എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലോ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലോ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കേസാണ്, where IS0 is the initial given fiscal പോളിസിയിലുള്ള IS കർവ് ഇതാണ്. ഒറിജിനൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ILM0 meet the IS0 at this point. അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് R0 ആണ്, ഇക്വിലിബ്രിയം നാഷണൽ ഇൻകം Y0 ആണ്. എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി ആൻഡ് മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആക്ച്വലി ഫോൾസ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് LM കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കുക. ഓക്കെ, LM കർവ്സ് ഹൈലി സ്റ്റീപ്പർ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LM കർവിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. മണി ഡിമാൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇനിഷ്യലി തന്നെ കുറയുന്നു. പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നില്ല. സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോൾ വിൽ ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് കുറയുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടും. ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം ഫ്രം Y0 to Y1. ഓക്കെ, നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുകയും നാഷണൽ ഇൻകത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്റ്റീപ്പർ LM കർവ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ആണ്. അത് വളരെ കുറവാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ മണി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിഷ്യലി മണി സപ്ലൈ കൂടിയത് കൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മണി ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇനിലാസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ദ അതർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വുഡ് ഫോൾ ആൻഡ് investment and further the national income will increase. I hope it is clear. Fiscal policy, monetary policy would be effective when LM curve is vertical. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ LM curve inelastic ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് monetary policy effective ആണ്. LM curve inelastic ആവുമ്പോൾ monetary policy effective ആണ്. ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം കേസിൽ LM കർവ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി ടോട്ടലി ഇൻഎഫക്റ്റീവും ആണ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ LM കർവ്. ഓക്കെ, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഈസ് ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഇസ് മച്ച് ഹയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് money demand is inelastic or when it is zero, the fiscal policy would be least effective or there will not be any impact of fiscal policy.
expansionary or contractionary fiscal policy will not have an effect at all. Okay, so now let's see what happens. Here you need to okay, let's start with this one. Here the LM curve is relatively flatter, means the LM curve is interest elastic. The money demand is interest elastic in this LM curve. Okay, so this is the initial IS curve and this is the initial LM curve, and at this point we have an equilibrium with Y0 national income and R0 interest rate. So now the government is introducing an expansionary fiscal policy and IS curve is shifting rightward. Okay, the new IS curve is IS1 for the expansion that happened in the fiscal policy expenditure. So let's assume if the interest rate remains the same, okay, the national income should increase up to this level. You can see the point, right? For the given interest rate, national income should increase up to this point, to a point on IS1. Okay, and that would be, see, that would be higher than Y1. അത്രയും അധികം national income increase ഉണ്ടാവണം following this expansionary fiscal policy, only if the interest rate is remaining the same. Let's see what is actually happening in the money and real market. When the government expenditure is increasing, we know that the national income, see, Y will be increasing, right? എത്രത്തോളമാണോ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടിയത്, സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വെൻ ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്, that will have an effect on transaction demand for money. എത്രത്തോളം നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് മണി ഡിമാൻഡ് ഫോർ ട്രാൻസാക്ഷൻ will increase. Okay, but now we know that the LM curve is not shifting, or the total money supply is not changing. For the given money supply, now there will be an increase in transaction demand for money. And here we know that the LM curve is income elastic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, interest rate elastic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, if you remember, MD is equal to KY minus HI. KY എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ K shows the income elasticity and H shows the interest elasticity of money demand. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, when money demand increases for transaction purpose, its result would be an increase in interest rate. Okay, മനസ്സിലായാലും, അതായത് IS എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, IS കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുന്നു. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കൂടുന്നു. ആ കൂടുന്ന നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് മണി ഡിമാൻഡിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം നാഷണൽ ഇൻകം കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനായിട്ട് മണി ഡിമാൻഡും കൂടും. പക്ഷേ മണി സപ്ലൈ കൂടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റും? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടും. പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്ന ആ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. വെൻ there is an increase in interest rate, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മണി ഡിമാൻഡിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻകം കൂടുന്നു, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടുന്നു. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ, when the interest increases, speculative demand for money would fall. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിയുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി റിലേറ്റഡ്. ഇവിടെ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട്, ഈ LM കർവ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? H ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ്.
മൈനസ് എച്ച് ഐ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ഇൻകമല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും. സോ for a small change in interest rate, there will be a substantial effect in the money demand. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവൈലിംഗ് മണി സപ്ലൈ റേഞ്ചിലോട്ട് നമ്മുടെ മണി ഡിമാൻഡ് വന്നെങ്കിലേ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവത്തുള്ളൂ. എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് മണി ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഈ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ മണി ഡിമാൻഡിനെ ഒറിജിനൽ മണി സപ്ലൈയുടെ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. എൽ എം കർവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടണമെങ്കിൽ എം എസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എം ഡി. അതിൽ എം ഡിയിൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്. കെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഇൻകം കൂടുന്നതിന് ഒപ്പം മണി ഡിമാൻഡ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂടിയ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടിയ മണി ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടുന്ന മണി സപ്ലൈ ഇല്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് മണി സപ്ലൈ ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ, മണി സപ്ലൈ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസിങ്. ആകെപ്പാടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയിൽ ഫിസ്ക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. അപ്പം മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുക? ഓൺലി ഇഫ് ദ മണി ഡിമാൻഡ് കംസ് ടു ദ അവൈലബിൾ ലെവൽ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ. എം എസിലോട്ട് എം ഡി തിരിച്ചു വരണം. ഓക്കെ, ഈ എം ഡി തിരിച്ചു വരാൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടിയാൽ തന്നെ ഫ്രം R0 to R1 when the interest rate is increasing, there will be an impact on interest elastic money demand. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? KY കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആയത്. തിരിച്ച് മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി എം എസിന് ഈക്വൽ ആവണം. എത്രത്തോളം KY കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് HI കുറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മണി ഡിമാൻഡ് പെർഫോം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു LM കർവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷനിൽ ആൾക്കാരുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഫോർ എ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് the money market will come back to equilibrium. ഓക്കെ, ഈ LM കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് at R1 there is an equilibrium interest rate. The change from R0 to R1 is minimal. Okay, and അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ as there is only a minimal increase in interest rate, the investment is not affected substantially. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് എഫക്റ്റ് മിനിമൽ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ IS1 R0 ഉണ്ടാവേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സെയിങ്. ദ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് Y1 ഈസ് an increased national income. Y0 നിന്ന് Y1 ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം റിഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് R0 നിന്ന് R1 ഒരു മിനിമൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് ദ മണി ഡിമാൻഡ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്ക് Y1 കിട്ടിയതും ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കൂടാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് ഇസ് മിനിമൽ. ബിക്കോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ R0 to R1 എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമലാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആണ് ഈ വരുന്ന ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so this is what happened when the LM curve is elastic. അഥവാ LM curve is interest elastic. And ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഇസ് എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, LM കർവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഥവാ LM റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഹാസ് എ ഇമ്പാക്റ്റ്.
Now let's see when it becomes comparatively steeper. LM curve steeper ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LM curve less interest elastic ആണ്. ആ LM curve വന്നിരിക്കുന്ന മണി ഡിമാൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ വരുന്ന മണി ഡിമാൻഡിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ലെറ്റ്സ് സി IS0 ആണ് ഇനിഷ്യൽ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം, LM0 ആണ് ഇനിഷ്യൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ എക്കോണമിയിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് R0, എക്കോണമിയിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം നാഷണൽ ഇൻകം ഇസ് Y0, and there is an expansionary fiscal policy, and as a result the IS curve shift to rightwards. Here again we can see if the interest rate is remaining the same, the result should be a multiple times expansion of this government expenditure. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IS1 R0 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ we should get Y3 എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നൗ ലെറ്റ് സീ വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻസ്. IS1 ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം Y കൂടുന്നു. നാഷണൽ ഇൻകം കൂടാനുള്ള, അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം ഒറിജിനലി ഷുഡ് ഇൻക്രീസ്. 1000 കോടി രൂപ ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 1000 കോടിയുടെ ചേഞ്ച് എന്തായാലും നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വരുമല്ലോ. പക്ഷേ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, when there is an increase of that government expenditure, that increases national income. National income കൂടുമ്പോൾ money demand is a function of that national income. എത്രയാണോ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് മണി ഡിമാൻഡ് കൂടും. എഗെയിൻ LM0 തന്നെയാണ്, മണി സപ്ലൈ കൂടിയിട്ടില്ല, അപ്പം മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ പോയിന്റിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? മണി ഡിമാൻഡ് കൂടി, സപ്ലൈ കൂടിയിട്ടില്ല. And to regain that equilibrium in the money market എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടണം. R0 നമുക്കൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഇല്ല, അഥവാ നാഷണൽ ഇൻകം ഇത്രയും വരത്തില്ല. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? മണി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, മണി സപ്ലൈ കൂടിയിട്ടില്ല. സോ ക്ലിയർലി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ പോയിന്റ് അല്ല, ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് the interest rate is R1, and for such a huge increase in interest rate എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം? ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ C+I+G ആണ്. G കൂടി, പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഐയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇൻവേഴ്സായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, നമുക്ക് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ റിഡക്ഷനും കൂടെ പരിഗണിക്കണം. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ R0 നിന്നും R1 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ക്രൗഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെവൽ ഫോർ ദ ന്യൂ IS1? The equilibrium point is at LM0 and the resultant interest rate is R1. ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഓൺലി അപ് ടു Y1. ശരിക്കും ഇത്രയും വരേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി, ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് സംഭവിച്ചു. സോ ദിസ് മച്ച് ഇസ് ദ ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഓൺലി ടു Y1. ഇവിടെ there is an expansionary fiscal policy and it has an impact on the national income. Okay, അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ്സ് മച്ച് ലെസർ. കൺസിഡേർഡ് ടു ഫ്ലാറ്റർ LM curve, ഒരു സ്റ്റീപ്പർ LM curveൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ എഫക്റ്റ് മച്ച് ലെസർ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ LM ഷെഡ്യൂൾ. വെർട്ടിക്കൽ LM ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there the money demand is totally interest inelastic. Okay, MD is equal to KY minus HI എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ H is 0 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഇസ് 0. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നാലും ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, so what happens is here initial IS curve and this is the initial LM curve. Equilibrium at this point. R0 on initial interest rate, Y0 on initial national income. ഇനി
expansionary fiscal policy, IS shift to right side, and ideally if the interest rate is not increasing, this should be the national income അല്ലേ? നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ വി നോ ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി, നാഷണൽ ഇൻകം കൂടി. നാഷണൽ ഇൻകം കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടി, പക്ഷെ മണി സപ്ലൈ ഹാസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ്. സോ money demand is higher than money supply and interest rate will increase. Interest rate increase from R0 to R1. So there will not be a point here, but എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടോ LM0 ഇവിടെയാണ്. മണി സപ്ലൈ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഗിവൺ മണി സപ്ലൈയിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും അധികം മണി സപ്ലൈ അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല. സോ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഷുഡ് fall on this LM0. And ഈ LM0യിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടുന്നത്? IS1 LM0യെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് R1. അതിൻ്റെ മെക്കാനിസമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നാഷണൽ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും. MD ഗ്രേറ്റർ ദാൻ MS ആണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് R1. ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കുക, ഈ 3 ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെയിം ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസ്ക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. ഫ്രം R0 മൂവ് ടു R1. R0 R1 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലെ ഡിഫറൻസ് ഇസ് മച്ച് ഹയർ ഹിയർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത്രയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത്ര സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C+I+Gയിൽ G കൂടി, പക്ഷേ G കൂടിയതിന് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ I കുറഞ്ഞു. അപ്പം നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ദേ വോണ്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എൻ്റയർ നാഷണൽ ഇൻകം. എത്രത്തോളം ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടിയോ അത്രയും തന്നെ ക്രൗഡ് ഔട്ടായി പോയി. അത്രയും പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 100 കോടി ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ 100 കോടി പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു. സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈനിങ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വെയർ നാഷണൽ ഇൻകം ലെവൽ ഈസ് ന്യൂ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് Y0യിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി വർക്ക് ഗിവൺ ഡിഫറെൻറ്റ് LM കർവ്സ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഹൈ, അഥവാ വെൻ ദ LM ഇസ് ഫ്ലാറ്റർ. ആൻഡ് വെൻ ദ LM കർവ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഇസ് 0. Then there will not be any impact. Whatever the fiscal expansion that is happening in the economy, it will not have any impact on the real national output or real national income. So it will only have an impact on the interest rate. Interest rate may increase further and further. If IS വീണ്ടും expand ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും interest rate കൂടും, but there will not be any effect on the national income. So that is how it works with different LM curves. Okay. So here we are going to show നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരൊറ്റ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആസ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് പോർഷൻ ഷോസ് വെയർ LM കർവ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. LM കർവ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ മണി. ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ ആണിത്. പീപ്പിൾ ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ മണി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ പൈസ. ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ അറിയാമല്ലോ. ഇൻ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ദെയർ മണി ബൈയിങ് ബോണ്ട്സ്. അതായത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓൺലി ഇഫ് ദേ ആർ പർച്ചേസിങ് ബോണ്ട്സ് ദ ബോണ്ട് പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വുഡ് ഫോൾ. അങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ
ഇതാണ് speculative purpose. So here whatever the increase in money supply is, monetary policy il endokke cheyidalum money supply etra increase cheyidittundengalum here there will not be any effect on the interest rate or in the national income. So here monetary policy is totally ineffective, and that is why we call it as Keynesian range. Keynesian range ന്റെ പ്രത്യേകത, there only fiscal policy will work. If there is an expansionary fiscal policy, the IS curve will shift rightward and that will result in an increase in national income. That is Keynesian range. Just opposite ആണ് classical range. In classical range, our LM curve is perfectly inelastic. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the interest elasticity of money demand എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. So whatever the change in interest rate happening here, people will not spend their money for the speculative purpose. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അവർ മണി മാറ്റി വെക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് വി ആർ ഓൺലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലെ ചേഞ്ച് വിൽ not cause any change in demand for money. Okay, പക്ഷേ when there is an increase in money supply, what will happen? It is not, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരത്തുള്ളൂ, it is not affecting the money demand, but it only affect the money supply. When the money supply increases, interest rate would fall in this range, and a fall in interest rate would cause an increase in investment. So that is what will happen in a vertical LM curve with regard to monetary policy. So here monetary policy would be quite effective, but the problem is fiscal policy is totally ineffective. As you can see, if there is an expansionary fiscal policy, IS curve will shift upward, causing an increase in interest rate, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ, but will not cause any change in the total national income. അവിടെ total crowding out മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ, and that is what classicals suggest. They are neoclassicals and classicals argue that there is no point in engaging in fiscal policy or in government intervention in the market. Simple thing that can work in this kind of an economy is monetary policy mechanism. If you are increasing the money supply, interest rate കുറയും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടും. If you are reducing the money supply, എന്താണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയും. So that is, monetary policy is effective here, but fiscal policy is not at all effective at this region, and that is why we refer to it as classical region. And this B2E, which is an intermediate region, intermediate range, because there the LM curve is not perfectly elastic or not perfectly inelastic. ഇത് രണ്ടും extreme situations ആണ്, but this is like an intermediate place where there is a certain level of interest elasticity of money demand. So what happens is, when expansionary fiscal policy is attempted there, IS shift ചെയ്യുന്നു, there will be a change in interest rate increase ചെയ്യും. So a slight crowding out ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ still it is not perfect crowding out. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there will be an increase in national income also. National income increase ചെയ്യും, interest rate increase ചെയ്യും when there is an expansionary fiscal policy. Same way this rate, ഈ intermediate range monetary policy will also work. Monetary policy effectiveness ഇത് steep ആവുന്നതനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഫ്ലാറ്റ് ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് എഫക്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. So this is almost like summarizing the entire policy implication we were talking until now. Okay, now this is about how we combine different policies. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ എന്താണ്, when there is an expansionary fiscal policy, what will happen? When there is an expansionary fiscal policy, അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ത്രൂ ദാറ്റ് അതെങ്ങനെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. മോണിറ്ററി പോളിസി മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പാൻഷണറി അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി വന്നാൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും, അതെങ്ങനെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ റിസൾട്ട് ചെയ്യും, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കി. Now we really need to see how we can actually accommodate a change in one policy through some other policy. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ചിനെ, നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ
ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. പക്ഷേ അഗെയിൻ ഐ എം സേയിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, പോളിസി എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൽ അതൊന്നും കൂടെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ദിസ് ഇസ് ദ ഇനിഷ്യൽ IS curve and this is the initial LM curve. So this is the initial equilibrium point. Okay, ഈ ISLM മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന equilibrium പോയിന്റിൽ Y0 ഒറിജിനൽ നാഷണൽ ഇൻകം ഉണ്ട്, I0 is the original interest rate. Okay, and let's assume that the government is engaging in expansionary fiscal policy. Government expansionary fiscal policy കൊണ്ടുവരുന്നു. So what would happen? IS curve, government expenditure കൂടുന്നു, IS curve is shifting rightwards, and the new IS bar, ഈ IS hash എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ഒറിജിനൽ LM കർവിനെ ഈ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അഥവാ at this point there is an equilibrium, and we can see that the new equilibrium causing equilibrium in both goods market and money market increases the national income to this level. Okay, and interest rate is increased to I double dash, and expansionary fiscal policy മാത്രം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ഇൻകം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഇൻകം അതിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടിയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഈ ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ട് എഫക്റ്റിനെ എങ്ങനെ if we want to address, how can we address? Expansionary fiscal policy യുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് there is an increase in interest rate, and that increase in interest rate is what cause ഒറിജിനലി ഇത്രയും വരേണ്ട നാഷണൽ ഇൻകം ഇത്രയും Y2 ആയിട്ട് കുറയാനുള്ള കാരണം ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ടാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. If we actually make use of monetary policy to accommodate this, ഈ ഒരു ചേഞ്ചിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can go back to the original interest rate and hence increase the national income to a further level. നോക്കൂ, ഒറിജിനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതാണ്. എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ IS കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. മണി സപ്ലൈ കൂടാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം. Y ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം ചേഞ്ച്, I ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് ന്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. പക്ഷേ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് central bank is increasing the money supply at this point? An expansionary monetary policy will cause the LM curve to shift. ഇതാണ് നിലനിൽക്കുന്ന LM curve. പക്ഷേ എക്സ്പാൻഷൻ മോണിറ്ററി പോളിസി വരുമ്പോൾ LM curve will shift to rightward. Okay, rightward ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന LM curve എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ന്യൂ IS കർവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ്. Then what happens? ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ ബിക്കോസ് മണി സപ്ലൈ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സോ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ടു I0. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് പഴയ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ടു Y2 ലെവൽ. ഐ മീൻ ഈ Y ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയില്ലെങ്കിൽ, ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ട് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലെവലിലോട്ട് എക്കോണമിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റായിട്ടുണ്ടായ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ ഒരു അക്കോമഡേറ്റിംഗ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മണി സപ്ലൈ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു. then the interest rate came down to I0. The new equilibrium at this point where new IS and new LM curves are meeting and giving a much increased national income for the original interest rate here. ഇനി expansionary fiscal policy കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ, that LM curve could have come somewhere here, ഇല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പിന്നെയും കുറയ്ക്കാനും നാഷണൽ ഇൻകം പിന്നെയും കൂട്ടാനും പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ there could be other problems. എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ no policy is kind of foolproof mechanism. It could have it complete ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ഫിസ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ
monetary policy follow ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there could be inflation, there could be various other lags that is happening in the economy. എല്ലാ പോളിസിക്കും ഒരു പോളിസിയും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്തതായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഹിയർ വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഈസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. And our ultimate aim is to ensure that the national income is increasing and the interest rate is maintained at such a level where the investment and national income is not being hurt. Okay.